নিউজ টুডেতে আপনাদেরকে স্বাগত। আমি এদিক দেখে নিচ্ছি এই মুহূর্তের বিশেষ কিছু খবর। আমার পরিবার নিয়েও কথা বলেছে ইন্ডিয়া জোটের দুর্নীতি পরায়ণরা। ওরা জানতে চায় মোদির পরিবার কোথায়। পরিবারবাদীরা এখানেই এসে দেখে যাক, এটাই আমার পরিবার। বাংলার প্রত্যেক মা বোনেরা আমার পরিবার। মোদির কষ্ট হলে এই মা বোনেরা আর মেয়েরা কবচের মতন রক্ষা করে। আমার জন্য বাংলার মা বোন বলেন আমি মোদির পরিবার। বারাসাতের সভা থেকে এমনই বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। 140 करोड़ देशवासी, ये मेरा परिवार। जब मेरी कोई जान नहीं, पहचान नहीं थी, कंधे पर झोला लेकर के भटकता हुआ एक नौजवान, और उस समय देश के गरीब से गरीब परिवार ने जहां गया वहां मेरी चिंता की है। और इसलिए आज जब मैं गरीबों के लिए, माताओं बहनों के लिए जी जान से कुछ करने के लिए लगा हुआ हूं, समर्पित भाव से लगा हुआ हूं, तो उसका कारण मैंने पूरे देश का वो परिवार भाव महसूस किया था। आज मैं उसका कर्ज चुका रहा हूं। आपका कर्ज चुका रहा हूं। देश की कोटि कोटि माताओं बहनों का कर्ज चुका रहा हूं। साथियों, ये बांग्ला भूमि नारी शक्ति की बहुत बड़ी प्रेरणा केंद्र रही है। यहां से नारी शक्ति ने देश को दिशा दी है। इस धरती ने मां शारदा, रानी रासमणी, भगिनी निवेदिता, सरला देवी, मातंगिनी हाजरा, कल्पना दत्ता, प्रीतिलता, बीना दास, नानीवाला देवी, अनगिनत ऐसी अनेक शक्ति स्वरूपा देश को दी है। लेकिन इसी धरती पर टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है। मां बोने देर संगे अत्याचार कोरे टीएमसी घोर पाप कोरे छे। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ, उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। लेकिन यहां की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है। लेकिन पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार को झटका लगा है। দেশের 3 কোটি মহিলাকে লাখপতি দিদি করানোর লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছি। বাংলাতেও 16 লক্ষের বেশি মহিলা লাখপতি দিদি হয়ে গেছেন। বিজেপি সরকার দেশের মানুষের জন্য প্রকল্প আনছে, কিন্তু ইন্ডিয়া জোটের দলগুলি আটকে দিচ্ছে। বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও কর্মসূচি বাংলায় তৃণমূল চালু হতে দেয়নি। মহিলাদের সুরক্ষা সুবিধা ক্ষমতায়নি মোদির গ্যারান্টি। মোদি মুসলমান মহিলাদেরও 3 তালাকের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিয়েছে, কিন্তু তখনও ইন্ডিয়া জোটের কট্টরপন্থীদের সঙ্গেই ছিল। বাংলায় তৃণমূল নামে যে গ্রহণ লেগেছে তা রাজ্যের উন্নয়নে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই ইন্ডিয়া জোটকে সব জায়গায় হারাতে হবে, এমনই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। भारत की नारी शक्ति
विकसित भारत की एक सशक्त स्तंभ है। भारत की नारी शक्ति की आर्थिक शक्ति बढ़े, इसके लिए बीते 10 वर्षों में बीजेपी सरकार ने लगातार काम किया है। जनधन योजना के तहत करोड़ों बहनों के बैंक खाते खोले हैं, जिनमें से करीब 3 करोड़ लाभार्थी बहनें अकेले हमारे पश्चिम बंगाल की है। इन 10 वर्षों में देश में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं की संख्या 10 करोड़ को पार कर गई है। इसमें पश्चिम बंगाल की भी आप जैसी 1 करोड़ 25 लाख से ज्यादा बहनें हैं। हमने देश में 10 वर्षों में बहनों के इन समूहों को स्वरोजगार के लिए 8 लाख करोड़ रुपए की मदद बैंकों से दिलवाई है। बंगाल के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी करीब 90,000 करोड़ रुपए की मदद मिली है। और मैं तो अब जिस प्रकार से स्वयं सहायता समूह, ये महिला स्वयं सहायता समूह, उनकी जो ताकत देख रहा हूं ना, तो मैंने तो एक मीटिंग में कहा था, ये सिर्फ महिला स्वयं सहायता समूह ऐसा नहीं है, ये तो राष्ट्र सहायता समूह है। राष्ट्र सहायता समूह है। साथियों, इस राशि से बंगाल की महिलाओं ने कृषि क्षेत्र में, कुटीर उद्योग में, मछली पालन में, शहद पालन में, हस्तशिल्प में एक से बढ़कर एक काम किए हैं। साथियों, भाजपा सरकार का प्रयास गांव में रहने वाली आप जैसी बहनों को लखपति दीदी बनाने का है। हमने देश में 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। आप कल्पना कर सकते हैं, जब गांव में अनेकों लखपति दीदी होगी तो उस गांव की तस्वीर और तकदीर कैसे बदल जाएगी। अभी तक देश भर में 1 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदी बनाने के में हम सफल हो चुके हैं। और मुझे खुशी है कि भारत सरकार के इन प्रयत्नों से बंगाल में भी 16 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी है। साथियों, मुद्रा योजना से बिना गारंटी का ऋण लेकर अपना बिजनेस शुरू करने वाले लाभार्थियों में भी सबसे अधिक हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं। इस योजना के तहत 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक सिर्फ पश्चिम बंगाल की बहनों को मिले हैं। मैं देश भर की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ पश्चिम बंगाल में पीएम किसान सम्मान निधि से भी देश की लगभग 3 करोड़ महिला किसानों को पहली बार पैसा मिला है। यहां बहुत बड़ी संख्या में हमारी बहनें कारीगर हैं, हस्तकला से जुड़ी है। जूट की टोकरी बनाने वाली, मछली की जाल बुनने वाली, कपड़े की सिलाई, कपड़े की धुलाई, खिलौने, मालाएं ये बनाने वाली, ऐसे अनेक कामों से जुड़ी बहनों के लिए हम पीएम विश्वकर्मा योजना लाए हैं।
इस योजना पर भी 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। साथियों, बीजेपी सरकार महिलाओं के लिए एक और बहुत बड़ी योजना लेकर आई है। मोदी ने गांव की बहनों के लिए नमो ड्रोन दीदी योजना ये शुरू की है। इससे बहनों को ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग दी जा रही है। इन बहनों को भाजपा सरकार ड्रोन देगी जो खेती के काम आएंगे। इससे खेती भी आधुनिक होगी और बहनों को इससे अतिरिक्त कमाई भी होगी। সন্দেশখালীতে যা হয়েছে তাতে প্রত্যেকের মাথা লজ্জায় হেঁট হয়ে যাবে, কিন্তু তৃণমূল সরকারের তাতে কিছু যায় আসে না। তৃণমূল সরকার অভিযুক্তকে বাঁচাতে সম্পূর্ণ শক্তি লাগিয়ে দিয়েছে, কিন্তু হাইকোর্টের পর সুপ্রিম কোর্টেও ধাক্কা খেয়েছে রাজ্য সরকার। অত্যাচারী নেতাদের ওপর তৃণমূলের ভরসা আছে, কিন্তু বাংলার মায়েদের ওপর ভরসা নেই। মহিলাদের এই আক্রোশ শুধু সন্দেশখালীতে নয়, সারা বাংলায় ঝড় উঠবে। তৃণমূলকে পরাস্ত করতে বাংলার নারী শক্তি বেরিয়ে পড়েছে। তোষণ আর তোলাবাজদের চাপে তৃণমূল সরকার মা বোনেদের কথা কোনো সুরক্ষা দিতে পারবে না। অন্যদিকে বিজেপি সরকাররা ধর্ষণের অপরাধীদের ফাঁসির সাজার ব্যবস্থা করেছে। ভারত সরকার মহিলাদের সাহায্যার্থে হেল্পলাইন খুলেছে, কিন্তু তৃণমূল এ রাজ্যে চালু হতে দেয়নি। বারাসাতের সভা থেকে এই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। इसी धरती पर टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है। मां बोने देर संगे अत्याचार करे टीएमसी घोर पाप करे छे। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। लेकिन यहां की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है। लेकिन पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार को झटका लगा है। नारी शक्ति के आक्रोश का ये ज्वार संदेश खाली तक ही सीमित नहीं रहने वाला। संपूर्ण बांग्लाते संदेश खालीर जड़ उठबे। मैं देख रहा हूं कि टीएमसी के माफिया राज को ध्वस्त करने के लिए बंगाल की नारी शक्ति निकल चुकी है। संदेश खाली ने दिखाया है कि पश्चिम बंगाल की बहन बेटियों की बुलंद आवाज सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही है। বারাসাতে 6 মার্চ প্রধানমন্ত্রীর সভার একটি মহিলা সমাবেশে সন্দেশখালীর মহিলারা অংশ নিয়েছেন। তাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করে এক বাসিন্দা বলেন, আমরা আমাদের ভোটের অধিকারের নিশ্চয়তা দিতে এবং মহিলাদের বিরুদ্ধে নৃশংসতার জন্য ন্যায় বিচারের দাবি করতে এবং শাস্তির জন্য উকিল দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদীর কাছে অনুরোধ করেছি। उन्हीं के पास जा रही हूँ। क्यों मांग रहे हैं नरेंद्र मोदी के? जैसे देश को शांति मांग रही हूँ, जैसे अपना वोट अपना देना पड़े, ऐसे ही जा रही हूँ। हम लोग को तो वोट नहीं देने देता है, तो फिर हम लोग जा रही हूँ उनके पास। जैसे अपना वोट अपना देना है, तो फिर अब देश शांति चाहिए। जैसे जो हमारा माँ बहन का जो इज्जत लूट लिया वो नहीं होना चाहिए। আমরা নরেন্দ্র মোদীকে দেখতে যাচ্ছি বারাসাত। তো ওনার কাছে কি দাবি রাখবেন? আমরা দাবি রাখবো যে আমরা যেন শান্তি বজায় রেখে ভোটটা দিতে পারি। আর এই শিবু হাজরা শাহজাহান শেখ যেটা করেছে, আমাদের জোর করে ভোটটা নিয়ে নিয়েছিল, এইটা যেন না হয়। বারাসাতে নরেন্দ্র মোদীকে দেখতে যাচ্ছি।
তা কি দাবিটা মানে কি থাকবে? আমরা চাইছি যে আমাদের যে শান্তি চলে গেছে, শান্তি চাই। আমরা নিজেরা ভোট দিতে চাই, আমাদের এই কবছর ভোট দিতে দেয়নি। আমরা সবাই মিলে ভালোভাবে বাঁচতে চাই। এতদিন শাহজাহানের লোকেরা, শিবু হাজরার লোকেরা আমাদের ভোট দিতে দেয়নি। ভোট দিতে গেলে বলতো ভোট হয়ে গেছে, বাড়ি চলে যাও, আপনাদের ভোট হয়ে গেছে, ভোট দিতে হবে না। তো এখন মোদি আসছে, আমরা সেই সব জানিয়ে আমরা নিজেদের ভোট নিজেরা দিতে চাই। পাড়ায় সবাই মিলে শান্তিতে একই এলাকায় বাস করতে চাই। ওনাকে রিকোয়েস্ট করব যে স্যার আমাদের ভোট আমাদের দিতে হবে। আমাদের এতদিন ভোট কেড়ে নিয়েছে, আমাদের রাস্তা করে দেয়নি, আমাদের খাওয়ার জল নেই, কল নেই, কাছাকাছি অনেক দূর থেকে জল বয়ে এনে খেতে হয়। এই সবগুলোই বলবো। 6 মার্চ পশ্চিমবঙ্গের বারাসাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে তার জীবনযাত্রার একটি অনুপ্রেরণামূলক অকথিত গল্প শেয়ার করেছেন। তিনি কি বলেছেন আমরা শুনবো। मैं जीवन का एक पहलू जिसके विषय में आमतौर पर मैं नहीं बोलता हूं, लेकिन आज जब माताएं बहनें बैठी हैं तो बोलने का मेरा मन काट जाता है। बताऊं 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 मैं बताऊं? पहले कभी नहीं बताता था, लेकिन आज मन करता है बता दूं। कुछ लोगों को लगता होगा कि किसी राजनेता ने मुझे गाली दी और इसलिए मैं इन सबको मेरे परिवार कह रहा हूं, लेकिन मैं सच्चाई बताना चाहता हूं। मैं बहुत छोटी आयु में घर छोड़ करके एक झोला लेकर के चल पड़ा था। परिव्राजक की तरह देश के कोने कोने में भटक रहा था, कुछ खोज रहा था। मेरे जेब में कभी एक पैसा नहीं रहता था, एक पैसा नहीं रहता था। लेकिन आपको जान करके और देशवासियों को जान करके गर्व होगा, मेरा देश कैसा है, मेरे देश की माताएं बहनें कैसी है, मेरे देश का हर परिवार कैसा है। जेब में एक पैसा नहीं होता था, न भाषा जानता था, कंधे पर एक झोला लटकता था और मैं देखता था कोई न कोई परिवार, कोई न माँ बाप, कोई बहन, पता नहीं क्या कारण, वो मुझे पूछ लेते थे कि भाई बेटे कुछ खाना वाना खाए हो कि नहीं खाए हो। और मैं आज देशवासियों को बता रहा हूं, सालों तक मैं परिवारजक रहा हूं, कंधे पर झोला लेके घूमता रहा हूं, जेब में एक पैसा नहीं रहा, लेकिन मैं एक दिन भी भूखा नहीं रहा। और इसलिए मैं कहता हूं यही मेरा परिवार। 140 करोड़ देशवासी, ये मेरा परिवार। দেশের প্রথম আন্ডার ওয়াটার মেট্রোর উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এসপ্ল্যানেড থেকে হাওড়া রুটের ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রোর উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। ফের ইতিহাস গড়ল কলকাতা মেট্রো। কলকাতা মেট্রোর মুকুটে ঝুলল নতুন পালক। এবার গঙ্গার নিচ দিয়ে চলবে মেট্রো। দেশের প্রথম আন্ডার ওয়াটার মেট্রোর উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এসপ্ল্যানেড থেকে হাওড়া রুটের ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রোর উদ্বোধন করেছেন তিনি। পাশাপাশি কলকাতার আরও 2টি মেট্রো প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী। নিউ গড়িয়া থেকে রুবি পর্যন্ত এবং জোকা তারাতলা মেট্রো পথের পর্যন্ত সম্প্রসারিত অংশের উদ্বোধন করা হয়েছে। একই সঙ্গে দেশের আরও 5টি মেট্রো প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন তিনি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস,
বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দেখা করতে স্প্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনে জমে উঠেছিল জনতার ভিড়। মেট্রো স্টেশন চত্বর ঘুরে দেখে জনতার উদ্দেশ্যে হাত নাড়তেও দেখা গিয়েছে প্রধানমন্ত্রীকে। স্প্ল্যানেড মেট্রো স্টেশন থেকে একাধিক মেট্রো প্রকল্পের উদ্বোধনের পর স্কুল পড়ুয়াদের সঙ্গে মেট্রো সফর করলেন প্রধানমন্ত্রী। যাত্রাপথে স্কুল পড়ুয়াদের সঙ্গে আলাপচারিতারও মাতলেন তিনি। সময়ের অভাবে প্রধানমন্ত্রীর কর্মসূচিতে কিছুটা পরিবর্তন আনা হলেও প্রত্যেকবারের মতো নিজের ব্যস্ত সূচিতেও পড়ুয়াদেরই গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি। মেট্রো আধিকারিকদের সঙ্গেও কথোপকথন হলো তার। গঙ্গার উপরে জলস্তর থেকে 33 মিটার নিচে তৈরি হয়েছে টানেল। জোড়া সুড়ঙ্গ দিয়ে চলবে মেট্রো। নদী খাতের থেকে আরও 13 মিটার গভীরে পলিমাটির ভিতর দিয়ে গিয়েছে সেগুলি। শহরের মেট্রো ক্ষেত্রে প্রায় 11.45 কিলোমিটার পথের সংযুক্তি ঘটল। অঙ্গনওয়াড়ি এবং আশা কর্মীদের বেতন বৃদ্ধির ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এপ্রিল থেকেই বর্ধিত বেতন। মঙ্গলবারই মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন যে তিনি বুধবার সকাল 10টায় বিশেষ ঘোষণা করবেন। সেই মতন সকাল 10টায় সমাজ মাধ্যমের পাতায় আশা এবং অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের বেতন বৃদ্ধির ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। অঙ্গনওয়াড়ি এবং আশা কর্মীদের বেতন বৃদ্ধির ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবারই তিনি জানিয়েছিলেন যে বুধবার সকাল 10টায় বিশেষ ঘোষণা করবেন তিনি। সেই মতো বুধবার সকাল 10টায় সমাজ মাধ্যমে নিজের পাতায় আশা এবং অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের বেতন বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী জানান, আশা কর্মীদের বেতন 750 টাকা বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার সরকার। এছাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি পাবে 750 টাকা। আইসিডিএস সহকারী বা আইসিডিএস হেল্পারদেরও বেতন বৃদ্ধি হবে প্রতি মাসে 500 টাকা করে। এপ্রিল থেকেই নতুন বর্ধিত বেতনক্রম কার্যকর হবে। আমি আনন্দের সাথে ঘোষণা করছি, আশার মেয়েরা অনেক কাজ করে, ওরা আমাদের গর্ব, সমাজের দিশা, আমাদের সব বিপদে আপদে পাশে থাকে। ওদের জন্য 750 টাকা করে এপ্রিল মাস থেকে বাড়ানো হলো। 2 হচ্ছে যারা অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার আছে তারাও 8,250 টাকার মতো পায় এরকম, তো ওদেরও 750 টাকা করে বাড়ানো হলো এপ্রিল মাস থেকে। আর যারা আইসিডিএস হেল্পার আছে তারাও 6,000 সামথিং পায় এবং তাদেরটাও 500 টাকা করে 1 এপ্রিল থেকে বাড়ানো হলো। তাদের জীবন শুভ হোক, ভালো হোক, আরো ভালো করে কাজ করুন। ভবিষ্যতে আরো সুযোগ সুবিধা পাওয়ার জন্য আমরা সবসময় মামাটি মানুষের সরকার আপনাদের সাথে ছিল, আছে এবং থাকবে। হাই নিউজ নেটওয়ার্ক নিয়ে নিচ্ছে একটা বিরতি। ফিরে এলাম বিরতির পর। আপনারা দেখছেন নিউজ টুডে। মোদীর সভার আগে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের বিরুদ্ধে পোস্টার পড়ল বনগাঁর বিভিন্ন এলাকায়। শান্তনুকে তোলাবাজ বলে কটাক্ষ, তাকে একটি ভোটও না দেওয়ার আর্জি জানানো হয়েছে। মোদীর সভার আগেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের বিরুদ্ধে পোস্টার পড়ল বনগাঁর বিভিন্ন এলাকায়। সেখানে শান্তনু ঠাকুরকে তোলাবাজ বলে কটাক্ষ করে তাকে একটি ভোটও না দেওয়ার আর্জি জানানো হয়েছে। বিজেপি দাবি, শান্তনু ঠাকুরকে পুনরায় প্রার্থী করায় ভয় পেয়েছে শাসক দল, আর সেই কারণেই তারা ভয়ে এ কাজ করেছে। যদিও শাসক দলের দাবি তাদের এর সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই। ভোট আসছে সামনে, বিজেপির হয়ে প্রচারে বাংলায় মোদী। তার আগেই বনগাঁ স্টেশন সহ একাধিক জায়গায় দেখা গেল শান্তনু ঠাকুরের বিরোধী পোস্টার। তাতে লেখা রয়েছে, তোলাবাজ শান্তনু ঠাকুরকে একটি ভোটও নয়। কল্যাণী এইমসের তোলাবাজ শান্তনু ঠাকুর নিপাত যাক। 5 বছরে কি কাজ হয়েছে সেই প্রশ্নও তোলা হয়েছে পোস্টারে। পোস্টারের নিচে লেখা বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা বিজেপি বাঁচাও কমিটি। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্বাভাবিকভাবেই শোরগোল এলাকায়। ঘটনার নেপথ্যে বিজেপির অন্তর্কলহ বলেই মনে করছে একাংশ। বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি দেবদাস মণ্ডল জানিয়েছেন, শান্তনু ঠাকুর প্রার্থী হওয়ায় তৃণমূল ভয় পেয়েছে, জানি ওরা হারবে, তাই বিজেপি বাঁচাও কমিটির নাম করে এই সমস্ত পোস্টার দিয়েছে। সবটাই শান্তনু ঠাকুরকে কালিমা লিপ্ত করার চেষ্টা বলেই দাবি তার। দেখুন, প্রথম কথা হচ্ছে, শান্তনু ঠাকুরের নাম ঘোষণা হওয়ার পরে থরথর করে কাঁপছে তৃণমূল, থরথর করে কাঁপছে। তো এই ভয় থেকেই বিজেপি বাঁচাও কমিটি লিখে ফেক অ্যাকাউন্ট খুলে যেমন ওরা লিখছে তেমন আপনি বললেন ট্রেনে স্টেশনে কোথায় কোথায় দিয়েছে। এসব করে কোনো লাভ হবে না, কারণ তৃণমূল জানে যেখানে শান্তনু ঠাকুর জিতবে 2,22,000 প্লাস, সেই আতঙ্ক থেকে এইগুলো করছে। এতে ভাড়া পড়ে না, মানুষ এগুলো ভালোভাবে নেয় না। আর মানুষ
তৈরি হয়ে আছে, জোট বেঁধে আছে যে মানুষ এই চোরেদের সরকারকে পতন দেওয়ার জন্য। দেখুন, আগেও বলেছি, এখনও বলছি যে বিজেপি সাংগঠনিক দল ওই চোরেদের দল নয় যেখানে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব থাকবে। ওই চোরেদের দলে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আছে আর চোরেদের এই অপকর্ম। তাই এই চোরেদের এতে ভয় পায় না। মানুষ চোরদের তাড়ানোর জন্য তৈরি হয়ে রয়েছে যে ভোটটা কখন হবে। 100% তৃণমূল মেরেছে, ভয় থেকে বললাম না, থরথর করে কাঁপছে। এই বিষয়ে তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ সৌমেন দত্ত জানান, ফ্লেক্স পড়ার ঘটনাটি বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফল, এর সঙ্গে তৃণমূলের কোনো যোগ নেই। এটা নিয়ে আমাদের কিছু বলার নেই, এটা বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ব্যাপার। কারণ ওদের এমনি বনগাঁর মধ্যে ওরা দ্বিধা বিভক্ত। শান্তনু ঠাকুরের এক গ্রুপ আর এমএলএ অশোক কীর্তনিয়া আমাদের বনগাঁ দক্ষিণের এমএলএ, তাদের একটা গ্রুপ। এই ওদের গোষ্ঠীকন্দলের ফল হচ্ছে এটা। তৃণমূলের এত সময় নেই যে ওই বিজেপির কে দাঁড়িয়েছে তার বিরুদ্ধে মানুষ বিচার করবে 5 বছরে শান্তনু ঠাকুরকে তারা কতটা পেয়েছে, শান্তনু ঠাকুরের কী পারফরমেন্স, তার উপর মানুষ বিচার করে ভোট দেবে। তৃণমূল পোস্টার মেরেছে বলেই তার শান্তনু ঠাকুরের ভোট কমে যাবে বা বেড়ে যাবে এরকম কোনো ব্যাপার নেই। এটা সম্পূর্ণ বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। কারণ দেবদাস মণ্ডল যখন জেলা সভাপতি হলো, বনগাঁতে 4টে এমএলএ এসে পাল্টা মিছিল করলো। এটা তো তৃণমূল শিখিয়ে দেয়নি, এটা তো বিজেপি গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। শান্তনু ঠাকুর মঞ্চে থাকলে অন্য বিজেপি এমএলএরা যায় না, এটা কি তৃণমূল শিখিয়ে দিয়েছে? এটা ওদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। আর তৃণমূল শান্তনু ঠাকুরকে ভয় পায় না। কারণ যে 2019-এ যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে মানুষের কাছে ভোট নিয়েছিল, সিএ করবে, এনআরসি করবে, সেসব নরেন্দ্র মোদীর মুখে কোনো কথা নেই। সিএও হবে না, এনআরসি হবে না। আর যাদের ভুল বুঝিয়েছিল মতুয়া সমাজ যে তাদের নাগরিকত্ব নতুন করে দেবে, মমতা ব্যানার্জি একটা কথাই বলেছিলেন যে যারা ভারতবর্ষে ভোট দেন, যাদের আধার কার্ড, ভোটার আই কার্ড আছে, যাদের ব্যাংক পাসবই, জমির দলিল আছে, তারা ভারতের নাগরিক, সেটাই থাকবে। এটা নিয়ে শান্তনু ঠাকুরের যে ধাপ্পা নাগরিকত্বের, সেটা মানুষ ধরে নিয়েছে। এটা নিয়ে তৃণমূল কোনো চিন্তিত নয়। তৃণমূল কংগ্রেস জিতবে বনগাঁ। হাই নিউজ নেটওয়ার্ক। তৃণমূলের বহিষ্কৃত নেতা শেখ শাহজাহানকে সিবিআই এর হাতেই তুলে দিতে হবে, কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশই জারি রাখল সুপ্রিম কোর্ট। তৃণমূলের বহিষ্কৃত নেতা শেখ শাহজাহানকে সিবিআইয়ের হাতে তুলে দিতে হবে, কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশই জারি রাখল সুপ্রিম কোর্ট। সন্দেশখালি নিয়ে মঙ্গলবার হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল রাজ্যের শাসক দল। বুধবার বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার বেঞ্চ জানিয়ে দিয়েছে ধৃত নেতাকে সিবিআইয়ের কাছে হস্তান্তর করতে হবে পুলিশকে। মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি.এস. শিবক্কা নামে ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে ধৃত শাহজাহানকে কেন্দ্রীয় সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ার। সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে মঙ্গলবার বিকেল 4:30 পর্যন্ত। একই সঙ্গে গত 5 জানুয়ারি ইডির আধিকারিকদের উপর হামলার ঘটনায় বিশেষ তদন্তকারী দল অর্থাৎ সিট গঠনের জন্য একক বেঞ্চ যে নির্দেশ দিয়েছিল তাও খারিজ করে দিয়েছে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। এর মধ্যে মঙ্গলবার বিকেলে শাহজাহানকে হেফাজতে নিতে ভবানী ভবনে পৌঁছে যান সিবিআইয়ের আধিকারিকেরা। তদন্তের কাগজপত্র তাদের হাতে নেবার কথা ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত শাহজাহানকে না নিয়ে ভবানী ভবন ছাড়তে হয় তাদের। সিআইডি যুক্তি দেয়, যেহেতু রাজ্য সরকার হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সর্বোচ্চ আদালতে গিয়েছে রাজ্য, তাই মামলাটি বিচারাধীন। অন্যদিকে মঙ্গলবার রাজ্য সরকারের তরফে আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি শীর্ষ আদালতে জরুরি শুনানির আবেদন জানালে তা খারিজ হয়ে যায়। তারপর প্রধান বিচারপতির কাছে হাইকোর্টের রায়ের প্রতিলিপি এবং তার বিরুদ্ধে রাজ্যের আবেদন জমা দেওয়া হয়। বুধবার সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য জানায় এবার নিয়ম মেনে লিখিতভাবে মামলা করা হয়েছে, কিন্তু শীর্ষ আদালত জানিয়েছে এরকমের আবেদনের জন্য প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের কাছেই যেতে হবে। বস্তুত কলকাতা হাইকোর্টের সন্দেশখালি মামলা ফেরত পাঠিয়েছে শীর্ষ আদালত। অন্যদিকে আদালতের নির্দেশকে অমান্য করার অভিযোগ নিয়ে আবারও হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে ইডি। তাদের দাবি, আদালতের নির্দেশ মেনে শাহজাহানকে হেফাজতে নিতে গিয়ে খালি হাতে ফিরতে হয়েছে কেন্দ্রীয় সংস্থাকে। জরুরি ভিত্তিতে ওই মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। হাই নিউজ নেটওয়ার্ক। লকারে রাখা কেষ্টর কালী প্রতিমার গয়না, বোলপুরের সেই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে চলছে ইডির তল্লাশি। বোলপুরে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে ইডির হানা। তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে প্রতি বছরই ধুমধাম করে কালীপুজোর আয়োজন করতেন বর্তমানে জেলবন্দি তৃণমূলের বীরভূম জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল। কালী প্রতিমাকে সাজানো হতো বিপুল সোনার অলঙ্কারে।
এই ব্যাংকের শাখার লকারেই রাখা আছে সেই গয়না। সূত্রের খবর, সে বিষয়ে খোঁজ খবর করতে ব্যাংকের আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলতেই ইডি আধিকারিকেরা বোলপুরে সেই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের শাখায় গিয়েছেন। ঘড়ির কাঁটা তখন 12টার গণ্ডি পেরিয়েছে সদ্য। বোলপুরের একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের সামনে এসে দাঁড়ায় কেন্দ্রীয় এজেন্সির গাড়ি। কেন্দ্রীয় বাহিনী ব্যাংক চত্বর ঘিরে ফেলে, তারপরই ব্যাংকের ভিতরে প্রবেশ করে জনা 5 ইডি আধিকারিক। সূত্রের খবর, বীরভূম জেলা তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় হিসেবে পরিচিত বোলপুর পার্টি অফিসে প্রতি বছরই ধুমধাম করে কালী পুজোর আয়োজন করতেন অনুব্রত। কালী প্রতিমাকে যে গয়নায় সাজানো হতো সেই গয়না রাখা থাকে এই ব্যাংকের শাখায়। সেই সংক্রান্ত বিষয়ে খোঁজ খবর নিতেই ইডি ধানা। সূত্রের খবর, ব্যাংকের ভেতরে ঢুকে ব্যাংক কর্মী এবং আধিকারিকদের জিজ্ঞাসাবাদ এবং কাগজপত্র খতিয়ে দেখেছেন ইডির আধিকারিকেরা। এর আগেও গরু পাচার মামলায় যখন অনুব্রতকে তলব করা হয়েছিল তখন বারবার এই গয়না নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। এই মুহূর্তে যখন অনুব্রত তিহার জেলে বন্দী, তখন আবারও এই গয়না নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ ও কাগজপত্র খতিয়ে দেখেছেন ইডি আধিকারিকেরা। 1988 সাল থেকে শুরু হওয়া এই পুজোর জাঁকজমক শুরু হয় তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর থেকে। যতদিন গিয়েছে দলের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে পুজোর আয়োজনও। মাঝে কেবল মাতৃবিয়োগ ও স্ত্রীর মৃত্যুর কারণে কালী প্রতিমাকে নিজের হাতে সাজাতে পারেননি অনুব্রত। 2020 সালের কালীকে 300 ভরির বেশি সোনার গয়না দিয়ে সাজানো হয়েছিল। 2021 সালে সোনার মুকুট, বাউটি, বাজুবন্ধ, কানের দুল, গলার হার, হাতের আংটি, কোমরের বিছে মিলিয়ে প্রায় 560 ভরি সোনার গয়নায় কালী প্রতিমাকে সাজিয়েছিলেন অনুব্রত। শোনা যায় ওই গয়নার আনুমানিক বাজার মূল্য 2.5 কোটি টাকারও বেশি। গরু পাচার মামলায় অনুব্রত সিবিআইয়ের হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার পর থেকে অবশ্য পরিস্থিতি বদলে যায়। পুজোর জাঁকজমক কমে আসে। সোনার মহার্ঘ গয়নার জায়গা নেয় ইমিটেশনের গয়না। হাই নিউজ নেটওয়ার্ক। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ 6 মার্চ আগ্রা মেট্রোর অগ্রাধিকার করিডোরে পৌঁছেছিলেন, যা আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উদ্বোধন করেছিলেন। সেই মেট্রোর ওঠার অভিজ্ঞতায় তিনি কি বললেন আমরা শুনবো। सबसे तीव्र गति के साथ कार्य करने वाली आगरा मेट्रो ही है। यह अपने आप में एक उपलब्धि है और इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश मेट्रो कॉर्पोरेशन के लिए, उनकी सुविधा के लिए हृदय से उन्हें धन्यवाद देता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को जिस प्रभावी ढंग से आज उत्तर प्रदेश वासियों के हित में या उत्तर प्रदेश आने वाले पर्यटन और टूरिस्ट के हित में इस कार्य को उत्तर प्रदेश मेट्रो कॉर्पोरेशन ने करके दिखाया है, ये वास्तव में आम जनमानस की सुविधा को, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रख करके किए गए प्रयासों का प्रतिफल है। ये चीजें दिखाती हैं कि अगर प्रोजेक्ट समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है, कार्य मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए पूरा हो रहा है, तो कोई कारण नहीं कि हम उस सेवा को पब्लिक के विश्वास का प्रतीक बना सकते हैं। और आगरा मेट्रो, कानपुर मेट्रो और लखनऊ मेट्रो की तर्ज पर आज अन्य जो सिटी में हमारी मेट्रो सेवा चल रही है, उसी की तर्ज पर आम जनमानस के विश्वास की प्रतीक बनेगी। यहां के जनप्रतिनिधियों ने बहुत दिनों से जो मांग की थी कि आगरा भी प्रदेश का एक प्राचीनतम शहरों में से है, ये ब्रजभूमि का नगर है और छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य और पराक्रम की गाथा से यह सिटी जुड़ी हुई है। इस सिटी ने अनेक उतार चढ़ाव देखे। आधुनिक सुविधाओं का केंद्र यह सिटी बने, इसके लिए मेट्रो आवश्यक थी और हम सब आभारी हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आगरा को मेट्रो के लिए चयन करके इस कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया। आज वह कार्य भी, वह सपना भी यहाँ का पूरा हो चुका है। শেষ পর্যন্ত 10 তারিখে যুব ভারতীতে হচ্ছে মোহনবাগান ইস্ট বেঙ্গল ডার্বি। আইএসএল এর ফিরতি ডার্বি নিয়ে জটিলতা কেটেছে, তবে 1 ঘন্টা দেরিতে শুরু হবে ম্যাচ। ইন্ডিয়ান সুপার লিগের কলকাতা ডার্বি নিয়ে জট তৈরি হয়েছিল। একই দিনে মোহনবাগান ও ইস্ট বেঙ্গলের ম্যাচ এবং ব্রিগেডে তৃণমূলের সভা থাকায় সমস্যা তৈরি হয়েছিল। সেই কারণেই ডার্বির সময় পরিবর্তন হতে পারে বলে শোনা গিয়েছিল। অন্য রাজ্যে ম্যাচ সরে যাওয়ার সম্ভাবনার কথা উঠেছিল। জট কাটাতে মঙ্গলবার এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ডার্বির আয়োজক ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে বৈঠক হয় বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের। সেখানেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যুব ভারতীতেই 10 মার্চ রাত 8:30 থেকে ম্যাচ শুরু হবে, অর্থাৎ 1 ঘন্টা পিছিয়ে গেল ম্যাচ। আইএসএল এর এই ফিরতি ডার্বির আয়োজক ইস্টবেঙ্গল এফসি, তাই মঙ্গলবার দুপুরেই টিকিট ছাপতে দিয়ে দিয়েছে তারা, কিন্তু তখনও ম্যাচের সময় চূড়ান্ত হয়নি। ফলে কিছু সংখ্যক টিকিটে ছাপার অক্ষরে ম্যাচের সময় না লেখা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।
ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, পরে ছাপা টিকিটে ম্যাচের সময় রাবার স্ট্যাম্প দিয়ে লিখে দেওয়া হবে। ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা ঢুকবেন বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের 1, 2 এবং 3 নম্বর গেট দিয়ে। মোহনবাগান সমর্থকরা 3-এর A, 4 এবং 5 নম্বর গেট দিয়ে ঢুকবেন স্টেডিয়ামে। 10 মার্চ ব্রিগেডে সভা রয়েছে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের। সেই কারণে যুবভারতীতে আইএসএল ডার্বিতে পর্যাপ্ত পুলিশি নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব নয় জানিয়ে আয়োজক ইস্টবেঙ্গলকে ম্যাচের দিন বদলের অনুরোধ করেছিলেন বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট। ক্লাব কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশ আধিকারিকদের একাধিক বৈঠকেও জট খোলেনি। বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট অনুরোধ করেছিল 9 এবং 10 মার্চ ডার্বি ম্যাচ না করতে। এরপর একাধিক সম্ভাবনার কথা শোনা গিয়েছিল কলকাতা ডার্বি নিয়ে। ম্যাচের দিন পরিবর্তনের কথা প্রথমে শোনা গিয়েছিল, তাতে আইএসএল আয়োজকদের সম্মতি ছিল না, কারণ প্রতিযোগিতার সূচি বিঘ্নিত করতে চাননি তারা। বিকল্প হিসাবে ম্যাচটি অন্য রাজ্যে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হতে পারে বলেও শোনা গিয়েছিল। সেক্ষেত্রে শোনা গিয়েছিল ভুবনেশ্বর এবং জামশেদপুরের কথাও। পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী প্রথমে সন্ধ্যা 7:30 খেলা হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু সেদিনই ব্রিগেড থাকায় জটিলতা তৈরি হয়েছিল। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছিল রাত 9টায় ম্যাচ করার, কিন্তু সম্প্রচারকারী চ্যানেল তাতে রাজি ছিল না। তারা খুব বেশি হলে 30 মিনিট খেলা পিছিয়ে দেওয়ার কথা বলেছিল। অর্থাৎ সম্প্রচারকারী চ্যানেল চেয়েছিল খুব বেশি হলে রাত 8টায় খেলা শুরু হোক। দীর্ঘ বৈঠকের পরে দুপক্ষের দাবি মেনে মাঝামাঝি একটি সময় ধার্য করা হয়েছে। সেই কারণে রাত 8:30 শুরু হবে মোহন ইস্ট ম্যাচ। আপাতত হাঁপ ছেড়েছেন দু দলের সমর্থকরা। হাই নিউজ নেটওয়ার্ক। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগানো হচ্ছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। এবার ভারতের শিক্ষকতাতেও চলে এলো এআই প্রযুক্তি। কেরালার একটি স্কুলে প্রথমে রোবো টিচার হিসেবে নিয়ে আসা হলো এআই শিক্ষিকা। ভারতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআইকে কাজে লাগানো হচ্ছে। এবার দেশে প্রথম এআই শিক্ষিকাও চলে এলেন। আর এই ক্ষেত্রে অবশ্যই দৃষ্টান্ত স্থাপন করল দক্ষিণের রাজ্য কেরালা। পিনারাই বিজয়নের রাজ্যের তিরুবনন্তপুরমে একটি স্কুলে শিক্ষকতার জন্য আনা হয়েছে ওই হিউম্যানয়েড রোবো শিক্ষিকাকে। কেরালাই সম্ভবত দেশের প্রথম রাজ্য যেখানে স্কুলে এআই শিক্ষিকা নিয়োগ করা হলো। সংবাদ মাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, তিরুবনন্তপুরমের কেটি সিটি উচ্চ বিদ্যালয়ে একটি হিউম্যানয়েড রোবো টিচার আনা হয়েছে। তার নাম রাখা হয়েছে আইরিস। তিনি এখন থেকে পড়ুয়াদের বিভিন্ন বিষয় পড়াবেন। কেরালার ওই স্কুল মেকার ল্যাব এডুটেক সংস্থার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে এআই শিক্ষক তৈরির কাজে হাত দিয়েছিল। 2021 সালে নীতি আয়োগের উদ্যোগে স্কুলে স্কুলে পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কাজেও নজর দেওয়া হয়। তারই অঙ্গ হিসেবে ওই রোবো শিক্ষক তৈরির কাজে হাত লাগায় পড়ুয়ারা। তাদের তত্ত্বাবধানে ছিলেন বিশেষজ্ঞরা। মেকার ল্যাবের তরফে সম্প্রতি ইনস্টাগ্রামে আইরিস ম্যাডামের একটি ভিডিও পোস্ট করা হয়েছে। জানা গিয়েছে একই সঙ্গে অনেকগুলো বিষয় পড়াতে পারেন এই এআই দিদিমণি। কঠিন কঠিন অঙ্ক থেকে ধাঁধা সবকিছুর রহস্য ভেদ করতে পারেন আইরিস ম্যাডাম। একাধিক ভাষায় তিনি দক্ষ, যার মধ্যে রয়েছে ইংরেজি, হিন্দি ও মালায়ালাম। নার্সারি থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত যে কোনো ক্লাস নিতে পারেন আইরিস ম্যাম। পড়ুয়াদের একাধিক ভাষায় শিক্ষাদান করতে পারেন এই শিক্ষিকা। ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্সের মাধ্যমে ওই এআই শিক্ষিকার সঙ্গে কথাবার্তাও বলতে পারবে পড়ুয়ারা, করতে পারবে হ্যান্ডশেকও। আর ক্লাসে ক্লাসে শিক্ষাদানের জন্য যেতে যাতে কোনো অসুবিধা না হয় সেজন্য ওই রোবো টিচারের পায়ে যোগ করা হয়েছে চাকা, যাতে এক ক্লাসে ইংরেজি পড়িয়ে পাশের ক্লাস ঘরে অঙ্ক পড়াতে চলে যেতে পারেন এআই শিক্ষিকা আইরিস। তাকে পেয়ে খুশি স্কুল পড়ুয়ারাও। হাই নিউজ নেটওয়ার্ক। কেন্দ্রের সঙ্গে অ্যাপ যুদ্ধ। গুগল কি যুগে ডিজিটাল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি হয়ে উঠেছে? গুগলের সঙ্গে নরেন্দ্র মোদী সরকারের আবারও একবার ছায়া যুদ্ধ শুরু হয়েছে। পরিষেবা মাশুল না মেটানোর অভিযোগে 10টি ভারতীয় অ্যাপকে প্লে স্টোর থেকে সরিয়ে দিয়েছিল গুগল। সেই তালিকায় বেশিরভাগই ছিল স্টার্টআপ সংস্থা। দিন কয়েক পর কেন্দ্রের হস্তক্ষেপে সমস্যা মেটে গুগল আবার ওই অ্যাপগুলিকে প্লে স্টোরে ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হয়। তারপর থেকেই আবারও চর্চায় এসেছে গুগলের একচেটিয়া আধিপত্যের প্রসঙ্গ। গত শুক্রবার আচমকাই 10টি ভারতীয় অ্যাপ প্লে স্টোর থেকে মুছে দেয় গুগল। সেই তালিকায় রয়েছে শাদি.com, ম্যাট্রিমনি.com, ভারত ম্যাট্রিমনি, অডিও অ্যাপ কুকু এফএম সহ একাধিক ডেটিং অ্যাপ। বিষয়টি নিয়ে আমেরিকার তথ্য প্রযুক্তি সংস্থাটির বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলতে শুরু করে ভারতীয় স্টার্টআপ সংস্থাগুলি। যদিও গুগলের দাবি ছিল ওই মাশুল তাদের অ্যান্ড্রয়েড ব্যবস্থা ও প্লে স্টোরের সহায়ক পরিবেশ গড়তে সাহায্য করে। বাতিল হওয়া অ্যাপগুলির প্রায় প্রত্যেকটি কোনো না কোনো স্টার্টআপ সংস্থা ছিল। এই ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে ভারত ম্যাট্রিমনির প্রতিষ্ঠাতা মুরগাভাল জানকিরামান দাবি করেছিলেন এটি ইন্টারনেট পরিষেবার ক্ষেত্রে দেশের কালো দিন। শাদি.com-এর প্রতিষ্ঠাতা অনুপম মিত্তাল গুগলের সিদ্ধান্তকে কটাক্ষ করতে গিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে তুলনা টেনেছিলেন।
বিষয়টি কেন্দ্রীয় তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের নজরেও আনা হয়। তিনি গুগলের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করে সমস্যা মেটানোর বিষয়ে উদ্যোগী হন। তারপরই আবার মুছে যাওয়া অ্যাপগুলি ফিরে আসে প্লে স্টোরে। উল্লেখ্য, প্রতিযোগিতা কমিশনের আগে গুগলের 15 থেকে 30% পর্যন্ত ওই মাসুল কাঠামো বাতিলের নির্দেশ দিয়েছিল, কিন্তু পরে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে সুপ্রিম কোর্ট। মাসুল চাপানো এবং তা না মেটালে তা প্লে স্টোর থেকে মুছে ফেলার ক্ষমতা পায় গুগল। যদিও তার বিরোধিতা করে কিছু ভারতীয় স্টার্টআপ সংস্থা। তাদের দাবি ছিল একচেটিয়া আধিপত্যের সুযোগে অ্যাপ ব্যবহারের টাকা মেটানোর ক্ষেত্রে শুধুমাত্র তাদের নিজস্ব পদ্ধতি মানতে সংস্থাগুলোকে বাধ্য করে গুগল। গুগলের এই একচেটিয়া আধিপত্যের অভিযোগ নতুন নয়। 2023 সালে ফোনপে তার নিজস্ব অ্যাপ স্টোর তৈরি করার কথা ঘোষণা করে, যদিও তা এখন পরীক্ষামূলক অবস্থাতেই রয়েছে। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে গুগলের আধিপত্যের সামনে ফোনপে কতটা দাঁত ফোটাতে পারবে তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। অতীতেও ভারতে প্লে স্টোর নীতির বিরোধিতা হয়েছে। প্লে স্টোর নীতির অপব্যবহারের অভিযোগে বিরাট অঙ্কে জরিমানা করেছিল কম্পিটিশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া বা CCI। 2000 কোটি টাকা জরিমানা করা হয়েছিল গুগলকে। শুধু ভারত নয়, গোটা বিশ্বই এখন স্মার্টফোনের উপর নির্ভরশীল। আর স্মার্টফোন ব্যবহার যত বেড়েছে ততই বাজারে ছেয়ে ফেলেছে বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ। কিন্তু অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলে অ্যাপ রাখতে গেলে গ্রাহকদের একমাত্র ঠিকানা গুগলের প্লে স্টোর। আইফোন ব্যবহারকারীদের জন্য অবশ্যই অ্যাপল স্টোর আছে, কিন্তু বিশ্বের বেশিরভাগ মানুষের হাতেই রয়েছে অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল। অগত্যা অ্যাপ ডাউনলোড করতে না চাইলেও গুগল প্লে স্টোর ছাড়া পথ নেই। বারবার একটা প্রশ্ন উঠছে, কেন গুগল ছাড়া অন্য কোনো সংস্থা এখনো প্লে স্টোরের মতন প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে পারলো না? কেন সবকিছুতেই সবার আগে গুগলের নাম আসে তা নিয়েও বিভিন্ন মহলে তর্ক রয়েছে। অন্যান্য বেশ কিছু ব্রাউজার যেমন ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার, ফায়ারফক্স গুগলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পেরে না উঠে জনপ্রিয়তা হারিয়েছে। অনেকেই গুগলের আধিপত্যের সঙ্গে ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকালে তুলনা টেনেছেন। সে সময় ব্রিটিশরা যেভাবে ভারতের মাটিকে বণিকের বেশে এসে রাজত্ব করেছিল, তেমনি প্রযুক্তি জগতে একচ্ছত্র দাপট দেখাচ্ছে ব্যবসায়ী গুগল। ব্রিটিশ শাসনকালে পর্তুগিজ, ফরাসিদের মতন আরও অনেকেই ভারতে এসেছিল, কিন্তু কেউই ইংরেজদের মতন জমি পায়নি। সে কারণে ভারতীয়দের ওপর ইচ্ছা মতন কর চাপাতো তারা। একই ছায়া গুগলের মধ্যেও দেখতে পাচ্ছে আধুনিক ডিজিটাল দুনিয়া। হাই নিউজ নেটওয়ার্ক। সব থেকে দ্রুত গতির বল মহিলাদের IPL-এ তৈরি হলো ক্রিকেটের নতুন ইতিহাস। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেও বলের গতি যে কমেনি তার প্রমাণ দিলেন শবনম ইসমাইল। দক্ষিণ আফ্রিকার এই প্রাক্তন পেসার মহিলাদের ক্রিকেটের ইতিহাস করলেন। মহিলাদের ক্রিকেটে সব থেকে দ্রুত গতির বল করলেন তিনি। মহিলাদের IPL-এ দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে কীর্তি করেন মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের পেসার। মঙ্গলবার দিল্লির ইনিংসের তৃতীয় ওভারের ঘটনা। ব্যাট করছিলেন দিল্লির অধিনায়ক মেগ ল্যানিং। বলটি ল্যানিংয়ের প্যাডে গিয়ে লাগে। সময় ব্যাট নামাতে পারেননি ল্যানিং। আবেদন করেন মুম্বাইয়ের ক্রিকেটাররা, কিন্তু খালি চোখেই দেখা যাচ্ছিল যে বল লেগ স্টাম্পের বাইরে যাচ্ছে, তাই আম্পায়ার আউট দেননি। সেই বল হওয়ার পরেই সাইড স্ক্রিনে বলের গতি দেখা যায় প্রতি ঘন্টায় 132.1 কিলোমিটার। তৈরি হয় ইতিহাস। মহিলাদের ক্রিকেটে এর আগে পর্যন্ত 130 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টার উপরে বল করতে পারেননি কোনো বোলার। সেই ঘটনাই করে দেখিয়েছেন ইসমাইল। মহিলাদের IPL-এর প্রথম ম্যাচেও 128.2 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায় গতিতে বল করেছিলেন ইসমাইল। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটেও দ্রুততম বল রয়েছে তাঁর ঝুলিতে। 2016 সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রতি ঘন্টায় 128 কিলোমিটার গতিবেগে বল করেছিলেন তিনি। সেটি এখনো পর্যন্ত দ্রুততম। 2022 সালের একদিনের বিশ্বকাপে দুবার প্রতি ঘন্টায় 127 কিলোমিটারের বেশি গতিতে বল করেছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার এই প্রাক্তন পেসার। ইতিহাস তৈরি করলেও অবশ্য ম্যাচ জিততে পারেন দিল্লি। ইসমাইল 4 ওভারে 46 রান দেন একটি উইকেটের বিনিময়ে। প্রথমে ব্যাট করে ল্যানিং ও জেমাইয়া রদ্রিগেজের অর্ধশত রানে 4 উইকেটে 192 রান করে দিল্লি। জবাবে 8 উইকেটে 163 রানে শেষ হয় মুম্বাইয়ের ইনিংস। 29 রানে ম্যাচ হারেন তারা। হাই নিউজ নেটওয়ার্ক। নিউজ টুডে এখন এই পর্যন্তই। দেখতে থাকুন হাই নিউজ, নির্ভীক নিরপেক্ষ।